اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بیٹا، بہن بھائیو، آپ سب کو سلام۔ بیٹا، میں نے جس طرح آپ کو بتایا تھا نا کہ یہ میرا سفر ایبٹ آباد سے اب پشاور کی طرف شروع ہو رہا ہے، وہی طریقہ کار جو سرکاری ہوتا ہے۔ ہمارے استاد صاحب گئے وہاں پہ جی ٹی ایس کے اڈے، تو وہاں کے جو بہت بڑے بڑے کلرک آفیسر ہوتے ہیں، وہ نہیں جی یہ تو پاسبل نہیں ہے۔ تو کافی بحث کے بعد استاد نے بتایا کہ یہ 3 شہروں کا ہم لاہور سے لے کے آئے ہوئے ہیں، ان کو آپ نے اوکے کرنا ہے۔ خیر کچھ بحث کے بعد وہ اوکے ہو گئے، تو رات کو ہم جی ٹی ایس میں سوار ہوئے اور پشاور کی طرف روانہ ہو گئے۔ تو وہ رات کا سفر تھا، کچھ اتنا سمجھ نہیں آئی کہ کتنا اچھا تھا، پہاڑ کیسے تھے، راستہ کیسا تھا۔ بس ہم صبح پشاور پہنچ گئے۔ یہ پشاور کی جو آگے جرنی تھی وہ شروع ہو گئی۔ پشاور میں آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ زیادہ تر لوگ اپنے کام کے سلسلے میں جاتے تھے، ہم بھی شاپنگ کے لیے اور چپلی کبابوں کے لیے پہنچے تھے وہاں، اور وہاں کے لوگوں سے ملے، بڑے اچھے لوگ تھے۔ خیر ہم نہا کے کپڑے شپڑے چینج کر کے باڑہ مارکیٹ کی طرف چلے گئے صبح۔ ابھی باڑہ مارکیٹ کھلی تھی تو وہاں پہ اتنا رش نہیں تھا، دکانوں میں لوگ اپنے اپنے بیٹھے ہوئے تھے گاہک کے انتظار میں۔ ہم نے وہ جو سوٹ خریدنے تھے ان کے لیے مختلف دکانوں پہ جانا شروع کیا، کوئی 300 کا بتائے، کوئی 250 کا بتائے، اس طرح وہ بتاتے رہے۔ ایک دکان پہ استاد نے کپڑا پسند کیا، رک گئے، تو وہ اس کو بتایا، وہ اس نے کہا کہ ہم تو 300 کا سوٹ دے گا۔ آہستہ آہستہ استاد صاحب دیکھتے رہے، وہ بات کریں تو وہ کہے 300 بہت مناسب ہے، بڑا اچھا قیمت ہے، کپڑا دیکھو کتنا اچھا ہے، مایا لگاؤ نہ لگاؤ، استری کرو نہ کرو۔ میں نے کہا سلواؤ نہ سلواؤ تب بھی ٹھیک ہی ہوگا۔ تو خیر ہنستے مسکراتے باتیں خان صاحب سے ہوتی رہیں، تو استاد صاحب نے کہا نہیں ہم تو 2000 دیں گے۔ اب یہ بات کچھ سمجھ نہ آئی اس کو بھی کہ میں 300 کہہ رہا ہوں، یہ 2000 کہہ رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ تو استاد نے بتایا کہ ہم 20 سوٹ لے گا 2000 دے گا۔ اس نے کہا کہ 20 سوٹ کا 2000، یہ تو بہت کم ہے، بہت کم ہے، اتنا کم تو نہیں ہو سکتا۔ اچھا تم ایسا کرو کہ تم 3800 دے دو۔ اب اس کو بھی نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، اور ہمیں بھی نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ استاد صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ استاد صاحب کہہ رہے تھے 20 سوٹ کا بات ہو رہا، 20 سوٹ کا بات ہو رہا، وہ کہہ رہا تھا 3800 دے دو، 3800 دے دو۔ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کس حساب سے بات کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ اب 20 سوٹ کی بات ہونا شروع ہوئی، وہ ایک سوٹ کا 300 پہلے بتاتا اب 3800 پہ آ گیا تھا کہ 6000 کدھر 3800، دیکھو کتنا چھوڑ دیا۔ وہ خان اپنے لہجے میں ہمیں مطمئن کرتا رہا۔ استاد تھے کہ 20 سوٹ اور 2000 پہ کھڑے ہوئے تھے۔ اب ہم نے بھی سوچا کہ یہ تو بہت مہنگا کام ہے، چلیں اگلی دکان پہ چلتے ہیں۔ تو ہم چلنے لگے تو وہ کہتا اچھا چلو بات سنو، چلو 2000 دے دو۔ اب استاد کہتا نہیں، ہم یہ کپڑا ہمیں پسند نہیں آیا، آگے چلو۔ اب وقت ٹائم کافی تھا ضائع کرنے کے لیے، ہم آگے چلے گئے اگلی دکان پہ۔ اب وہاں پہ استاد نے اس کو کہا کہ ہمارا پیچھے بات ہو گیا تھا لیکن وہ کپڑا ہمیں پسند نہیں آیا۔ استاد نے بتایا کہ ہمیں کپڑا اچھا چاہیے اور کھلا چاہیے۔ وہ اس وقت 4 میٹر کا سوٹ بنتا تھا۔
आम नॉर्मल बंदे का। तो मैंने उस्ताद को बताया कि अब्बू का भी सूट लेना, तो वो कहने लगे वो तो काफ़ी हेल्दी हैं, उन्हें 4.5 मीटर लगेगा, तो अभी 4.5 मीटर के हिसाब से बात करें। तो एक और दुकान वाले से बात होना शुरू हो गई। अभी जो उसके साथ बात शुरू हुई तो आहिस्ता आहिस्ता हम वेट करते करते, वो भी वही हिसाब, उसने कहा कि 4,000 दे दो, 20 सूट ले लो, 200 का सूट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बातें करते करते उस्ताद ने कहा कि नहीं, बात सुनो, ये कपड़ा उससे भी अच्छा नहीं, वो ज़्यादा अच्छा था, ये तो 1500 में 20 सूट दे दो हमें। तो अब वो 1500, वो 4000, वो करते करते वो 1700 पे आ गया, 1800 पे आ गया। इसी तरह वो बात चलती चलती, मैंने कहा उस्ताद जी छोड़े दें इसको, 1600 रुपया दे दें। उस्ताद जी कहते हैं कि यार आपने बहुत जल्दी कर दिया है, खान ने ये 1500 में हमें देने ही देने थे। खान साहब कहने लगे नहीं, अब आपका साथी ने कह दिया है 1600 दे दो, 20 सूट, और कुछ सूट उसमें 4.5 मीटर के भी लिए। मुझे ना समझ आई कि ये अब हमें कितने का पड़ेगा, 20 सूट 1600 रुपये में। अब इसको हम डिवाइड करें कि वो कितने का पड़ा हमें। खैर वो कपड़ा हमने उठाया। अब साथ साथ कहने लगे कि आपको चपली कबाब शोभा बाज़ार से खिलाते हैं, या शहर के अंदर जाएंगे, वहाँ एक मस्जिद है उसके पास से खिलाएंगे। लेकिन शोभा बाज़ार के वो काफ़ी लोगों ने बताया कि वो बड़े अच्छे चपली कबाब हैं, बड़े मज़े के हैं। तो खैर हमें था कि अब हम, दोपहर हो चुकी थी, खाना खाएंगे, चपली कबाब वगैरह चल के खाते हैं। अब हम वहाँ से जब वो याताबाद की तरफ गए तो वो बड़ा अच्छा डिसेंट एरिया था, जिस तरह के समझ लें कि लाहौर में डिफेंस है तो साफ़ सुथरा एरिया था। तो वहाँ पे जगह साफ़ सुथरी थी। जहाँ पे वो चपली कबाब वाला था उसके साथ एक और रेस्टोरेंट वाला था, वो बेच रहा था अफ़गानी बिरयानी, अफ़गानी पुलाव जिसको कहते हैं ना, अफ़गानी पुलाव वो था। और मैंने कभी नहीं खाया था अफ़गानी पुलाव, मैंने नहीं कभी खाया था। तो हमने कहा कि चलें ये ट्राई करते हैं। उस्ताद ने पहले तो हिसाब किया कि चपली कबाब कितने के बनते हैं और अफ़गानी पुलाव कितने का बनेगा। जब उनका एक प्लेट देखा तो वो एक प्लेट इतना बड़ा था, इतना उसके अंदर गोश्त था और इतनी चीज़ें थी कि वो 3 बंदे आसानी से खा सकते थे, और 3 बंदों से भी वो ज़्यादा था। उस्ताद ने हिसाब करके हमें कहा जी अफ़गानी पुलाव ही खाएं। हमने वो ले लिया, 3 प्लेटें ली, पेट भर के खाया, बल्कि वो बढ़ गया, बच गया हमसे, ख़त्म ना। उस्ताद ने कहा नहीं इसको ख़त्म करो। खैर हिम्मत मारी, उसको ख़त्म किया। ख़त्म करके हम शहर की तरफ आए कि आज बेहतरीन हम रूम लेंगे, बेहतरीन कमरे लेंगे, तो फुल अय्याशी करेंगे। उस्ताद साहब ने कहा जी होटल चेक करने हैं। हम सब होटल, जिस होटल में भी जाएं चेक करें, नहीं उस्ताद जी ये ठीक है लेकिन इतना अच्छा नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता करते करते शोभा बाज़ार के पास एक होटल था, वो हमें पसंद आ गया। लेकिन वहाँ पे हर होटल के अंदर से एक स्मेल आती थी कमरे के अंदर, बिस्तर भी साफ़ होते, कमरे भी साफ़ सुथरे होते। तो वो बाद में पता चला कि ये नस्वार की स्मेल है, ये हर होटल में से आएगी, चाहे आप रेस्टोरेंट जाएं, होटल जाएं, मार्केट जाएं, जहाँ मर्जी जाएं, तो ये स्मेल आएगी ज़रूर। पेशावर के अंदर ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आपको नस्वार की स्मेल महसूस ना हो। जिस तरह आप पिंडी की तरफ आप सफ़र करते हैं तो जेलम से आगे आपको एक खुशबू आना शुरू हो जाती है, जिसको हम उधर की पिंडी वाली साइड की वो कहते हैं ना, बूटी है वो, बंग की खुशबू आना शुरू। इसी तरह वहाँ पे नस्वार की स्मेल आम थी। तो वो हमने तो खैर फर्स्ट टाइम उसको सूंघा और उस खुशबू से हम महसूस हुए कि क्या बात है, ये भी एक सौगात है पेशावर की। हर बंदे के पास नस्वार ज़रूरी होती थी, चाहे वो मैनेजर था, चाहे वेटर था, चाहे कोई
दुकानदार था, नस्वार उसके पास ज़रूर होती। चलें जी, अगर आपको वो मेरा नस्वार वाली बात समझ नहीं है तो आप वो देख लें, खोदा पहाड़ निकला चूहा मेरी वीडियो है, उसमें आपको वो नस्वार का असल किस्सा समझ आ जाएगा कि वो क्या चीज़ है। उसके बाद आगे हम गए तो वो वहाँ पे हमें वो होटल पसंद आया। बड़ी बहस के बाद वो हमने 2 कमरे बड़े मुनासिब पैसों में, उस वक्त 150 या 200 रुपये के अंदर ले लिए, मतलब कि 150-200 के मतलब के हिसाब से 2 कमरे लिए। तो अच्छा था सेटअप, सामने बाज़ार था, बड़ी अच्छी जगह थी। हमने कहा फ्रूट खाते हैं, तो आम का नया सीज़न शुरू हुआ था। हमने उस्ताद जी से ज़िद की तो उस्ताद जी कहते चलें जाएं वो आम लेके आए। हम गए, वो आम लेके आए, पानी मंगवाया, बर्फ़ डाली, उसको ठंडा करके बड़े एहतमाम से बैठे। जब वो ठंडे हो गए तो उस्ताद ने जब काट के रखने शुरू किए तो मैंने वो पहली फाँक उठा के जब चखी तो वो इतना बदज़ायक़ा आम था कि वो मेरा मलेशियन आम वाला तजुर्बा इसी तरह का था। मैंने वो वहाँ पे रखा, मैंने कहा उस्ताद जी छोड़ें, ये तो बिल्कुल खाने वाले नहीं हैं। कहते अभी सीज़न नहीं ना आया, छोड़ें, पेशावर की कोई और सौगात, कहवा पीते हैं। हमने खैर कहवा शवा पिया, एंजॉय किया। तो उस्ताद जी कहते कि कल हमें लाहौर के लिए वापस निकलना है, तो रात को यहाँ से निकलेंगे, सुबह 12 बजे के बाद अगला दिन शुरू हो जाता है। तो हमारे पास का टाइम भी वही था। हम खैर GTS के अड्डे पहुँचे उस्ताद के साथ। तो हमारी किस्मत अच्छी थी, वहाँ पे खान साहब थे जो बिल्कुल हमारे मोहल्ले में रहते थे और वो GTS की बस चलाते थे और बड़ी लग्जरी बस थी उसकी, जिसका वो ड्राइवर था। तो जब वो हमसे मिला बड़ा खुश हुआ। तो खान साहब ने कहा कि ये पास मुझे दें, मैं इनको अपनी ही बस में ओके करवाता हूँ। खैर उन्होंने अपनी बस में ओके करवा लिया। वो रात को 2-2:30 बजे निकलनी थी। हम खैर टाइम से पहुँच गए। खान साहब इंतज़ार कर रहे थे। हमारी सीटें भी बड़ी अच्छी थी, खान साहब के पास ही थी। तो खान साहब बड़ी गर्मजोशी से हमें मिले, चाय शाय पूछी। तो हमने कहा कि नहीं अभी तो ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने कहा चलें पिंडी जाके फिर ना, वहाँ से मैंने सवारियाँ लेनी हैं GTS के अड्डे से, तो वहाँ पे आपको चाय पिलाएंगे। ठीक है जी। अब हमारा वापसी का सफ़र शुरू हो गया। GTS के अड्डे पे जब हम पिंडी पहुँचे, खान साहब ने वहाँ पे हमें बड़ी केक शेक बिस्किट वगैरह और चाय पिलाई। तो कहने लगे कि खाना जो है ना वो मैं आपको दिने जाके खिलाऊंगा। खान साहब ने कहा कि खाना मेरी तरफ से होगा। हमने कहा जी नहीं खान साहब आप तकल्लुफ़ ना करें। वो कहने लगे नहीं, मैं जहाँ पे बस रोकता हूँ ना वो होटल वाले मुझे फ्री देते हैं और बड़ा अला खाना देते हैं। हमने कहा जी ठीक है। मैंने कहा उस्ताद जी मुझे जूता लेना अपने अब्बू के लिए राजा बाज़ार से। तो वो कहने लगे कि इस वक्त राजा बाज़ार कहाँ बेटा खुला होगा, ये अड्डे के साथ वो पठानों की दुकानें हैं, वहाँ से ले लेते हैं। खैर वहाँ से हमने 140 रुपए का जूता लिया, वो भी मैंने अपने बैग में फिट शिट करके रख लिया। शॉपिंग कंप्लीट हो गई, वापसी का सफ़र शुरू हुआ। सुबह हमारी बस जो थी वो पिंडी से लाहौर के लिए निकली, तो दिने आके रुकी। तो खान साहब ने हमें कहा कि आप मेरे साथ आ जाएं। हमें होटल के पीछे एक VIP रूम था, वहाँ ले जाके बैठाया गया और हमारे लिए छोटा गोश्त, चिकन, बिरयानी, मतलब दही, बेशुमार चीज़ें आ गई खाने के लिए और आउट क्लास। यहाँ तक कि सिगरेट भी गोल्ड लीफ के आ गए कि अगर कोई सिगरेट पीता है तो सिगरेट पिए। ये हमारे सफ़र में सबसे बेहतरीन महंगा तरीन खाना था, लेकिन हमें फ्री मिल रहा था। हमने जनाब बड़ा पेट भर के वो खाना शाना खाया। खान साहब की बड़ी तारीफ़ें की, जो नहीं भी करनी थी वो भी की, क्योंकि खान साहब हमें बड़ी इज़्ज़त दे रहे थे। अब हम भी झूठ मूठ की इज़्ज़त दे रहे थे। ठीक है जी, खान साहब ने हमारी इतनी रिस्पेक्ट की है, अब तारीफ़ें तो बनती थी। उस्ताद जी कहते कि सुनाओ ये होता है खाना,
اور میرے ساتھ آئے ہو تو یہ ایسے ہی کھانے ملیں گے. تو میں پیچھے سوچ میں پڑ گیا کہ جب سے ہم آئے ہیں ایک وہ ایبٹ آباد والا ناشتہ اور ایک یہ کھانا، اس کے علاوہ ہم نے کھایا کیا ہے؟ کبھی لگاٹھیں تو کبھی کچھ، کبھی شتوت، یہ کھانے ہوتے ہیں. خیر مزہ آ رہا تھا، انجوائے کر رہے تھے. واپسی کا سفر تھا. اب ہم لاہور پہنچے. لاہور پہنچنے پہ جب میں نے دیکھا تو 140 روپے اس وقت، یا 160 روپے، اتنے اس وقت بھی بچ گئے تھے میرے پاس. حساب کیا، سارے پیسے اوکے ہو گئے. 700 روپے میں سے 160 یا 140 بچے. مجھے اب ایگزیکٹ یاد نہیں، ٹائم بہت گزر گیا ہے، لیکن اتنے ہی بچے تھے، بچ گئے تھے ان میں سے. لیکن وہ بچے نہیں تھے، کیونکہ جو تصویریں ہم نے اتاری تھی اس وقت بیٹا یہ موبائل وغیرہ یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی، کیمرے ہوتے تھے. تو ان کے اندر وہ جو رول ڈلتی تھی ان کو دلوانا ہوتا تھا. تو وہ کوئی اس وقت 8-10 روپے کی ایک پکچر ملتی تھی. تو وہ میرا خیال ہے کہ وہ جتنی تصویریں میں نے لیں ان میں وہ میرے بیلنس ہو گیا 700 روپیہ. وہ جو 15-16 میں نے تصویریں لیں وہ پیسے ان کے میں نے پے کر دیے. تو میرے پاس 700 روپیہ ختم ہو گیا اور میرا سفر بھی ختم. لیکن میں نے اس کے بعد زندگی میں بہت سارے ممالک میں سفر کیا. پاکستان کے ناردرن ایریا، خنجراب گیا، اسکردو گیا، حمزہ گیا، بے شمار، اور اکیلا بھی گیا، اپنی گاڑی پہ بھی گیا، بڑے مزے کیے، دوستوں کے ساتھ بھی گیا. لیکن وہ جو سفر تھا نا، پہلا سفر میرا زندگی کا، وہ مجھے ہمیشہ یاد رہے گا. اس کی ریزن یہ تھی کہ وہ پیسے سے نہیں ہم نے کیا تھا، شوق سے کیا تھا، دل سے کیا تھا اور اس کو انجوائے کیا تھا. وہ سفر ہم نے جیا تھا. اس کے بعد تو ہم نے سفر کیے، سیریں کی ہیں، تو پیسے کے زور پہ کی، اچھے سے اچھے ہوٹل، مہنگے سے مہنگے کھانے. ان میں کیا ہونا ہے؟ کیا سیکھنا تھا، کیا سکھانا تھا؟ جو سیکھا، جو سکھایا اسی سفر نے سکھایا کہ آپ شاپنگ کیسے کریں، آپ ہوٹل کیسے ڈھونڈیں، آپ انجوائے کیسے کریں، آپ جائیں گاڑی پہ، آئیں پیدل، پانیوں میں نہائیں، درختوں سے اوریجنل فروٹ اتار کے کھائیں، تازہ فروٹ. یہ وہ سفر تھے جو سفر مجھے زندگی بھر نہیں بھولا. اور مجھے امید ہے کہ اتنا سادہ، اتنا اچھا اور اتنے مخلص لوگوں کے ساتھ جب آپ زندگی میں کوئی بھی سفر کرتے ہیں تو وہ یاد رہ جاتا ہے اور ایک دوسرے کا احساس کرتے. اس میں کوئی، حالانکہ اس میں لوگوں کے پاس پیسے تھے لیکن کسی نے بھی 1 روپیہ فالتو نہیں خرچا. یہ نہیں کہ مجھے یہ چیز پسند، کیونکہ وہاں سب برابر تھے، ایک ہی روم میں سوتے تھے، ایک جیسا کھانا کھاتے تھے، ایک جگہ رہتے تھے. کوئی یہ نہیں کہتا تھا کہ میں امیر ہوں، کوئی یہ نہیں کہتا تھا. سب سے غریب تو میں تھا نا کہ 700 روپے والا، باقی سب کے پاس تو پیسے تھے. لیکن ان لوگوں نے بھی یہ نہیں کیا کہ نہیں ہمارے، کیونکہ وہاں پہ استاد صاحب تھے کنٹرول کرنے والے، اور وہ کم سے کم پیسوں میں اچھا سے اچھا سفر، اچھے سے اچھا کھانا، انجوائے کرائی زندگی انہوں نے. بیٹا اسی لیے یہ سفر یاد ہے، وہ ہم نے جیا تھا. اور زندگی جینے کا نام ہے. زندگی کا ہر لمحہ جیو، گزارو نا. جب گزارو گے تو پھر ایسا ہی ہوگا. جب جیو گے تو ہر لمحہ مزہ آئے گا، زندگی پیاری لگے گی. اللہ کی قدرت کو پہچانو، اللہ کے اور نزدیک ہوتے جاؤ. اللہ ہم سب کو پہ رحم فرمائے اور ہم سب پہ کرم فرمائے اور ہمیں زندگی جینے کا طریقہ اور سلیقہ سکھائے. آمین. اوکے بیٹا، خدا حافظ. پھر آپ سے ملیں گے کسی اچھی بات کے ساتھ. کہ خدا